What a joy it is to come together to worship the Ancient of Times, a God of eternity, a God who deserves all our praise, attention, adoration, worship, thanksgiving. The children of God throughout the world have joined together today, thronging their voices together in praising this living God. And here we are at this part of the world, praising and worshiping this living God. And we need to thank God because He has given us life to do that. And Psalmist says, because He has given me the breath of life, I will go about praising His holy name. One thing that we need to be thankful this morning is that we are alive, beloved. And may all our praises be acceptable in His sight today. All glory to the King of Kings and the Lord of Lords, to the Ancient of Times. Amen. Shall we all rise to our feet? Psalm 92 says, it is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. This psalm, Psalm 92, it is indicated as a psalm and a song for the Sabbath day. Every Sabbath, as we gather together as the children of God, we indeed give thanks to the Lord and we declare His loving kindness. We testify to His loving kindness and to His faithfulness. We count on God's faithfulness. We delight in God's faithfulness, and it is the faithfulness of God that keeps us going. Shall we sing this well-known hymn, Great is Thy faithfulness, O God, my Father. Faithfulness, Lord, unto me.
today and bright hope for tomorrow. The faithfulness of God will take us through. Our God is great and greatly to be praised. This next song, it says, how can I keep from singing his praise? For his amazing love, how can I not sing his praise? And it says, I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. When the heart knows that it is loved, it will sing. Do we rely on our feelings and our moods and our circumstances to determine whether God loves us or not? Or do we know that we are loved by our King? And we are called to establish our hearts in the love of God, no matter how anything around us or within us is. God's love is to be counted on. God's love is something that we need to be reassured of every day. Shall we sing this song? That is an endless song which echoes in my soul, and I cannot keep from singing his praise. Echoes in my soul, I hear the music ring, and though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes in the darkest night, for I know my Savior lives, and I will walk with you, knowing you'll see me through, and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing for I know that I sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. In the scriptures, we read how in extreme situations people were able to praise God. How Paul and Silas in the prison, anticipating death the next day, they were able to sing praises to God. We read how
the early faithful Christians who became martyrs for Christ, as they were being led into the arena to be mocked by the crowd and to be devoured by the lions, how they could sing praises to God. Somehow to them, singing praise to God made sense in their situation. We need the grace of God to sing His praise. Only when we know Him, and only when we know and are assured that we are loved by Him, can we sing our praise to God. The scripture says that praise is comely to the righteous. Only when God gives us a right standing with Him, we can sing our praises to God. We know very little of God, but for the little that we know, we can sing our praises, for He is worthy of our praises. He is worthy of our praise. He is worthy of the praise of His children. He is worthy of the praise of His congregation. God is great and greatly to be praised. Shall we sing this full song once more? Echoes in my soul, I hear the music ring, and though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes in the darkest night, for I know my Savior lives, and I will walk with you, knowing you'll see me through, and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up. Sing when you're there. I sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath. Sing, for I know that I'll sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart loved by the King, and it makes my heart loved by the King, and it makes my heart want to sing. We read that blessed is the people whose God is the Lord.
We are His treasured possession. To just know the true living God is a privilege, and to praise Him is a greater privilege. God has granted His grace that we may praise Him, and we taste His faithfulness every day. We taste His goodness every day, and may we establish ourselves, be assured that we are loved by our King. Dear Lord, our loving Heavenly Father, we thank you that you have given us one more opportunity, breath in our nostrils, that we can praise you, Lord. Lord, we thank you for this day. Lord, we look back and we testify to your loving kindness and your tender mercies that are new every morning. We testify to your faithfulness. Lord, we thank you that you enable us to praise you, even when we don't think it is right for us to praise you, because we fail so much. Lord, you enable us to praise you. We thank you. We ask your help that we may be grounded in your love. Lord, we commit this into your loving, precious hands. Accept this worship. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. ప్రేమ నమ్మకం గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, కృపామయుడవైన మా దేవ, మా ఎడల మీ యొక్క కనికరమును బట్టి మీకు స్తోత్రములు. ఈ ఉదయకాలంలో నాయన మీకు సన్నిధిలో చేరి మిమ్మలను ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించుటకు మమ్మలను జ్ఞాపకము చేసుకొనమని, నాయన మీ యొక్క సన్నిధి మా మధ్య ఉన్నదని మిమ్మల్ని గనపరచుటకు మీకు అప్పచెప్పుకుంటూ యేసు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు సిలువకు వెళ్ళకముందు తండ్రితో ఆయన చేయుచున్న ప్రార్థన, ప్రభువా తండ్రి, వీరిని లోకములో నుంచి తీసుకుపొమ్మని నేను ప్రార్థించుటలేదు, కానీ దుష్టుని నుంచి తప్పించుము అని ప్రభువు తండ్రిని ప్రార్థన చేయుచున్నాడు. While before our Lord Jesus Christ was going to the cross, he was praying to the Father, Holy Father, my prayer is not that you take them out of the world, but to protect them from the evil one. మనకు ఈ యొక్క లోకములో జీవించినంతకాలము మన యొక్క పరలోక రాజ్యములో ఆయన్ని ముఖాముఖిగా మనం చూసే వరకు ఆయన కృప మనల్ని కాపాడాలి. అదే ఈ యొక్క పాటలోని భావార్థము. పౌలు గారు తిమోతికి ఆ యొక్క లేఖ వ్రాస్తూ 2వ తిమోతిలో ఈ విధంగా చెప్తా ఉన్నాడు. 4వ అధ్యాయంలో 17వ వచనంలో, బట్ ద లార్డ్ స్టూడ్ ఎట్ మై సైడ్ అండ్ గేవ్ మీ స్ట్రెంగ్త్. నా ప్రభువు నా ప్రక్కన నిలిపి నాకు బలమునిచ్చెను. వీ నీడ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ వీ నీడ్ హిస్ పవర్ సో దట్ వీ లివ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్. And he's writing again, the Lord will rescue me from the evil attack and will bring me safely to the heavenly kingdom. Paul is writing to Timothy. To go safely to the heavenly kingdom, it is of the Lord. It is He who rescues us and brings us safely to the heavenly kingdom. That is why he says, to Him be the glory forever and ever. Amen. We are not reaching the heavenly kingdom with our strength, but we are reaching the heavenly kingdom because of His strength. It is He who began the good work in us, will make it unto completion, and we are going to reach our heavenly kingdom. మనయందు సత్క్రియ ప్రారంభించిన ఆ యొక్క ప్రభువే మనలను ఈ యొక్క ముగింపు వరకు కొనసాగించును గాక. అప్పుడు మనం ఆయన్ని స్తుతిస్తాం. దట్ వై వి సే, టు హిమ్ బీ ద గ్లోరీ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. యుగ యుగముల వరకు ఆయనకే మహిమ. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హీ హూ లీడర్స్ టు ది హెవెన్లీ కింగ్డమ్ సేఫ్లీ. ఈ యొక్క ప్రార్థన, ఈ యొక్క పాట, ది సాంగ్ ఈజ్ ద సేమ్ ప్రేయర్. లీడర్స్
టు యువర్ కింగ్డమ్ సేఫ్లీ. యేసు మమ్ములను నడిపించు, నీదు కాపు కావలెను. లార్డ్ లీడ్ us, we need your protection. This is the essence of this song. యేసు మమ్ము నడిపించు, నీదు కాపు కావలె. నీవు మమ్మును పోషించు, మమ్ము చేర్చు మందలో. యేసునాదా ప్రియనాదా, మమ్ము విమోచించుమా. యేసునాదా ప్రియనాదా, మమ్ము విమోచించుమా. మమ్ము నాదరించు యేసు, మాకు పాలకుండవు. పాప మార్గమందు నుండి ప్రేమతో తప్పించుమే. యేసునాదా ప్రియనాదా, మరణాలకించుమా. యేసునాదా ప్రియనాదా, మరణాలకించుమా. బీద పాపులైన మాము నీవంగీకరింతువు. మామోను పవిత్రపరచి, మామో విడిపించుమే. యేసునాదా ప్రియనాదా, నిన్ను ఆశ్రయింతుము. యేసునాదా ప్రియనాదా, నిన్ను ఆశ్రయింతుము. బాల్యమందు నిన్ను చేరి, నేను హత్తుకొందుము. ప్రియ రక్షకుండ యేసు, నీ ప్రేమ చూపుమా. యేసునాదా ప్రియనాదా, మమ్మింకా ప్రేమించుమా. యేసునాదా ప్రియనాదా, మమ్మింకా ప్రేమించుమా. మన ప్రభువు ప్రేమగల రక్షకుడు. ఆయన మనల్ని తప్పగా ఆయన రాజ్యంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళునుగాక. అది మన శక్తిని బట్టి కాదు, కానీ దేవుడు తన కృపను బట్టి ఆ విధంగా మనలను కాపాడునుగాక. ఒక 2 వచనాలు మళ్ళా చదువుతాను. Paul is writing to Corinthians church. In the 5th chapter, he is writing like this. Be reconciled to God. God made him who had no sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. God
made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. మనము దేవుని యందు నీతి అగునట్లు ఏ పాపము ఎరుగని ఆ పావనాత్ముడిని మన కొరకు పాపముగా చేసెను. మనము దేవుని యందు నీతి అగునట్లు ఏ పాపము ఎరుగని ఆ పావనుడిని మన కొరకు పాపముగా చేయబడెను. As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. ఆ యొక్క ప్రభు అయిన యేసు ప్రభు వారి కృపను మనము ఏ మాత్రమును వ్యర్థపరచకూడదని మన పౌలు గారు ఇక్కడ వ్రాస్తూ ఉన్నాడు. ప్రభు అనుగ్రహించిన ఆ యొక్క కృప మన యొక్క జీవితంలో ఏ మాత్రమును వ్యర్థం అవ్వకూడదని పౌలు గారు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. I tell you, now is the God's favor, now is the day of salvation. ఇదే మిక్కిలి అనుకూల సమయము, ఇదే రక్షణ దినము. ఇదే మిక్కిలి అనుకూల సమయము, ఇదే రక్షణ దినము. As we have today, we have to come to Jesus, not only to be cleansed with his blood, but to have the victorious life that lead to the heavenly portals. మనం ఇక ప్రభుని వద్దకు వద్దాం. ఆయన అనుగ్రహించిన ఆ యొక్క కృపను మనము ఏ మాత్రమును నిర్లక్ష్య పెట్టకుండా, ఏ మాత్రమును వ్యర్థము చేసుకోకూడదని పౌలు గారు ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క రక్షణ పాట పాడుతూ ఉన్నాం. ఈరోజు పాట అదే, ఇది ఏ సమయము రండి యేసుని చేరండి అనేక పాట పాడతాం. దట్ మీన్స్ టుడే ఈజ్ ది డే ఆఫ్ సాల్వేషన్, ప్లీజ్ కమ్, దట్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద సాంగ్. Today is the day of salvation, please come, that is the message of the song. ఇది ఏ సమయము రండి యేసుని చేరండి. In one of the verses of the songs it talks about the 10 virgins, how 5 are foolish and they are all together, but they are not ready for the coming of the Lord. So it is the time that to examine ourselves, that our preparedness to be seen at the లార్డ్స్ కమింగ్. మనం ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడాలని ఈ యొక్క పాటలోని మరొక అంశము. ఒక ప్రశ్నలతో ఈ యొక్క పాటను పాడదాం. ఆర్ వి లాంగింగ్ ఫర్ హిస్ అపియరెన్స్? దిస్ ఇస్ ద సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. ఈ యొక్క ప్రశ్నతో ఈ యొక్క పాటను పాడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మనము ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు మనము అపేక్షించుచున్నామా? ఇదే ప్రశ్న. ఆయన ప్రత్యక్షత కొరకు మనము అపేక్షించుచున్నామా? ఆర్ వి లాంగింగ్ ఫర్ హిస్ అపియరెన్స్? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ టు సింగ్ దిస్ సాంగ్. ఈ యొక్క పాట పాడాలి ఈ యొక్క జవాబు కోసం. ఆర్ వి లాంగింగ్ ఫర్ హిస్ అపియరెన్స్? ఆయన ప్రత్యక్షత కొరకు మనము అపేక్షించుచున్నామా? ఈ యొక్క పాట పాడదాం. ఇది ఏ సమయము రండి యేసుని చేరండి. ఇది ఏ సమయంబు రండి యేసుని చేరండి, ఇక సమయము లేదండి, రండి రక్షణ పొందండి. ఇది ఏ సమయంబు రండి యేసుని చేరండి, సమయము లేదండి, రండి రక్షణ పొందండి. పాపులనందరినీ
దాపున చేర్చుటకై ప్రాణము దానముగా తన ప్రాణమునిచ్చెనుగా పాపులనందరినీ తన దాపున చేర్చుటకై ప్రాణము దానముగా తన ప్రాణమునిచ్చెనుగా మరణపు ముల్లును విరచి విజయమునిచ్చెనుగా మరణపు ముల్లును విరచి విజయమునిచ్చెనుగా సమయము లేదండి రండి రక్షణ పొందండి రాజులకు రాజైన యేసు తానయ్యుండెనుగా గురుతులు జరిగెనుగా మీరు సరిగా చూడండి రాజులకు రాజైన యేసు తానయ్యుండెనుగా గురుతులు జరిగెనుగా మీరు సరిగా చూడండి తరుణముండగానే మీరు తయారవ్వండి తరుణముండగానే మీరు తయారవ్వండి ఇక సమయము లేదండి రండి రక్షణ పొందండి బుద్ధి లేని కన్యకవాలే మోతులుగా ఉంటే సిద్ధలలో నూనె పోసి సిద్ధపడకపోతే బుద్ధి లేని కన్యకవాలే మోతులుగా ఉంటే సిద్ధలలో నూనె పోసి సిద్ధపడకపోతే తలుపులు తట్టినను మీకు తెరువడు సుమ్మండి తలుపులు తట్టినను మీకు తెరువడు సుమ్మండి సమయము లేదండి రండి రక్షణ పొందండి సంధియ పడకండి మీరు సాకులు చెప్పకను గురుతులు జరిగెనుగా మీరు సరిగా చూడండి సంధియ పడకండి మీరు సాకులు చెప్పకను గురుతులు జరిగెనుగా మీరు సరిగా చూడండి మరణ దినము మన మెరుగము సోమంటే మరణ దినమును మన మెరుగము సోమంటే ఇక సమయము లేదండి రండి రక్షణ పొందండి ఇక సమయము లేదండి రక్షణ పొందండి ప్రేమ నమ్మకం గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, కృపామయుడైన మా దేవ, మీకు స్తోత్రములు. నాయన మీ యొక్క కృప మా మీద ఎంతో అత్యున్నతమైనది. నాయన మీకు స్తోత్రములు. దేవునితో సమానమైన భాగ్యమును ఎంచుకొనక
నాయన మీరు మా కొరకు సమస్తమును విడిచి నాయన మాకు బదులుగా నాయన మీరు సిలువలో మరణము పొంది నాయన మాకు విమోచకుడిగా మీరు అనుగ్రహించారు. నాయన మీకు స్తోత్రములు. కేవలము నాయన మీకు కృపను బట్టియే మాకు రక్షణ. నాయన మాకు ప్రభా నీతిమత్తత్వము నాయన ఇక విశ్వాసము ద్వారానే నాయన మీకు స్తోత్రములు. భూమి పునాదులు వేయబడక మునిపే నాయన మీరు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని నాయన మీతో మీ యొక్క మహిమలో ఉండాలనే మీ యొక్క కోరికకై నాయన మీకు స్తోత్రములు. నాయన మాకు అనుగ్రహించిన మీ యొక్క కృపకై మీకే స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ మా యొక్క స్తుతి ఆరాధన మీకే సమర్పించుకుంటూ యేసు నామమున వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. All praise be to this living God. మన జీవము గల దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లును గాక. Today I am going to talk about a very interesting, very important subject. ఈ ఉదయకాలము నేను మీతో చాలా ముఖ్యమైన విషయము, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండే విషయము కానీ మీతో పంచుకోవాలని నేను భావిస్తున్నాను. The topic is how to let go stress. ఇక అంశము ఏంటంటే మన ఒత్తిడి నుంచి ఏ విధంగా బయటపడగలము. Stress is a very, very common factor to all of us. ఈ ఒత్తిడి అనేది మన అందరికీ ఎప్పుడూ ఉండే విషయమే. Some of us have a PhD in stress. కొంతమందికి దీనిలో ఒక పిహెచ్డి కూడా చేసినటువంటి ఆ ఒత్తిడి ఉన్నది. So it is better to learn a few things about stress and how can a Christian be without or with less stress. కనుక దేవుని బిడ్డలముగా క్రైస్తవులుగా మనము తక్కువ ఒత్తిడితో ఏ విధంగా ఉండగలము అనేది వాక్యం ద్వారా మనము కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం. Since this message is going to be a practical message, I am very sure you are all going to be benefited out of this. కాబట్టి ఇది ఈ యొక్క ఇవాళ చెప్పబోయేటటువంటి ఈ యొక్క ప్రసంగము ప్రయోగాత్మకంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరందరూ దీన్ని ఉపయోగించుకుంటారని తలుస్తున్నాను. First of all, we'll go to Psalm 42, the psalm that we just read. మొట్టమొదటిగా మనము 42వ సంకీర్తన ఇప్పుడే మనము చదివిన దానికి వెళ్దాము. Verse 5, why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. నా ప్రాణమా నీవు ఏల కృంగి ఉన్నావు, నాలో నీవేలా తొందరపడుచున్నావు. దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచుము, ఆయనే నా రక్షణకర్త అనియు నా దేవుడనియో చెప్పుకొనుచు ఇంకనూ నేను ఆయన్ను స్తుతించెదను. Verse 6 says, oh my God, my soul is cast down within me. ఇక్కడ 6వ వచనం ఏమంటుందంటే, నా దేవా నా ప్రాణము నాలో కృంగి ఉన్నది అంటుంది. The soul being cast down. నా ప్రాణము నాలో కృంగిపోయి ఉన్నది. How often do you experience this? ఇటువంటి అనుభవం మీరు ఎంతమందికి ఎన్నిసార్లు కలిగినది? First of all, I want to give you a few reasons why stress can come on the inside of you. కనుక ముఖ్యంగా మొదటగా ఈ యొక్క ఒత్తిడి అనేది మన యొక్క హృదయంలోనికి ఏ విధంగా వస్తుందో అనే దాని గురించి మీకు చెప్తాను. Some life event challenges, we don't call it problems. We don't want to call it problems. Problems, the word can be actually replaced by the word challenge. మన జీవితంలో ఎదురయ్యేటటువంటి సవాళ్ళు, ఇక్కడ నేను సమస్య అంటం లేదు, సమస్యని సవాళ్ళుగా నేను చెప్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి మన జీవితంలో వచ్చే సవాళ్ళను గురించి మనము ఆలోచిద్దాము. What causes stress in your life? మన జీవితంలో ఏది మనకు ఆ ఒత్తిడిని కలుగ చేస్తుంది? Sometimes it can be financial stress. ఒక్కొక్కసారి అది మనకు ఆర్థిక సంబంధమైనటువంటి ఒత్తిడి కావచ్చు. Sometimes it can be work related stress. ఒక్కొక్కసారి మనము చేస్తున్నటువంటి పని సంబంధమైనటువంటి ఒత్తిడి కావచ్చు. Sometimes it can be illness or injury or some loss. ఒక్కొక్కసారి మనకు కలిగినటువంటి దెబ్బల వల్ల కానీ లేకపోతే కొన్ని నష్టాల వల్ల కానీ కలిగే ఒత్తిడి కావచ్చు. And then we have emotional stresses. మనము మన భావోద్వేగాలతో వచ్చేటటువంటి ఈ ఒత్తిడి కావచ్చు. Like depression, anxiety, anger, guilt. మనకు వచ్చినటువంటి కోపము, దుఃఖము, ఆతృత, వీటన్నిటి వల్ల వచ్చేటటువంటి ఒత్తిడి కావచ్చు. Sometimes natural disasters also cause stress.
ఒక్కొక్కసారి ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి ఈ యొక్క డిజాస్టర్స్ వల్ల కూడా వచ్చే ఒత్తిడి కావచ్చు. So first of all, we must understand stress is a part of our normal life. కనుక ముఖ్యంగా మనము నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఒత్తిడి అనేది మన జీవితంలో ఒక భాగముగా ఉంటుంది. Just like how we have thirst and hunger, stress also is a part of our life, an inevitable part of our life. కనుక ఏ విధంగా మనకు ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉంటామో అలాగే ఒత్తిడి కూడా మన జీవితంలో తప్పనిసరిగా మన యొక్క జీవితం పెనవేసుకుని ఉంటుంది. But again, not everybody is stressed like everybody. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఇంకొకరు ఏ విధంగా ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నారో ఆ విధంగా ఉండరు. Because the reasons can be different. ఎందుకంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క రీజన్స్ వేరుగా ఉండవచ్చు. Our body, our mind, everything is different from each other. అలాగే మన యొక్క శరీరం కానీ మన యొక్క మానసిక స్థితి కానీ ఇవన్నీ వేరువేరుగా ఉంటాయి. You must have seen in your life some people who are not worried about anything. ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తూ ఉంటాము కొంతమంది ఏ విషయానికి కూడా వారు ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఉంటారు. Even if the mountain is falling into the sea, they won't care. పర్వతం వెళ్ళి సముద్రంలో పడినా కానీ వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు. They will peacefully sleep. వారు చాలా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు. I am one like that. నేను అటువంటి వారిలో ఒకడిని. You may wonder about such people. ఒక్కొక్కసారి ఇటువంటి వాళ్ళని చూస్తే మీకు ఆశ్చర్యం కలగవచ్చు. So it doesn't matter. It doesn't mean that they don't have stress. కనుక వారికి ఒత్తిడి లేదు అంటానికి మనం చెప్పడానికి లేదు. They have learned to cope up with stress. ఎందుకంటే వారు ఆ యొక్క ఒత్తిడికి అలవాటు పడి దాన్ని ఇచ్చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. Okay, so stress can be very much part of all of our lives. కనుక ఈ యొక్క ఒత్తిడి అనేది మన యొక్క అందరి జీవితాల్లో అది ఒక భాగంగా ఉంటుంది. But how we handle stress, that's most important. కానీ ఈ యొక్క ఒత్తిడిని మనం ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తామనే దాన్ని ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. Because stress affects your mind and stress affects your heart. కనుక ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఒత్తిడి అనేది మన యొక్క మానసిక స్థితి మీదను అలాగే మన హృదయం మీద కూడా ఒత్తిడి కలుగజేస్తూ ఉంటుంది. When it affects your mind, you go into depression, you go into anxiety. Sometimes that becomes the reason for your anger. ఈ యొక్క ఒత్తిడి అనేది నీకు మానసికంగా మనస్సు మీద కానీ పడితే అప్పుడు మీరు ఈ కోపానికి కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క డిప్రెషన్లోని కానీ వెళ్తానికి అవకాశం ఉంది. And then you tend to develop migraine. అప్పుడు మీకు ఈ యొక్క తలనొప్పి రావడానికి అవకాశం ఉంది. You are not able to sleep in the nights. మీరు రాత్రుల్లో సరిగా నిద్రపోలేకపోతూ ఉండొచ్చు. Because there is no sleep in the night, your body is affected, and during the day you are tired. రాత్రి మీరు సరిగ్గా నిద్రపోనందువలన మీ యొక్క శరీరం మీద దాని ప్రభావం పడి ఉదయకాలము మీరు సరిగా పని చేయలేకపోవచ్చు. If you are not careful as to how you handle your stress, it can destroy you. మీరు మీ యొక్క ఒత్తిడిని ఏ విధంగా ఇచ్చేయాలనేది మీరు జాగ్రత్త పడకపోతే అది మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తుంది. No matter what is the reason for your stress, beloved, we need to know how to handle that stress. ఎటువంటి ఒత్తిడి అయినా కానీ దాని గురించి మనము బాధపడకూడదు, కానీ దాన్ని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలా అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. Because if you let stress simply just walk into your heart and mind, soon you will be destroyed. అది ఒక మీ యొక్క మానసిక స్థితి మీద కానీ మా హృదయం మీద కానీ అది పడితే మనం చాలా నష్టపోతాము. So when you get stressed, sometimes what happens is you start blaming yourself. For some reasons you blame yourself. ఈ యొక్క ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు మనమే నిందించుకుంటా ఉంటాము. And that becomes one extra problem for you because you are finding fault with your own self. అది ఇంకా మీకు కొత్త రకమైనటువంటి సమస్యను తెస్తుంది. ఎందుకంటే మీలోనే మీకు ఒక తప్పు అనేది మీకు కనపడతా ఉంటుంది. And you are getting stressed out. అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఒత్తిడికి ఇదైపోతూ ఉంటారు. Sometimes you are very clever, you find the reason for your stress someone else, like anyone else except you. ఒక్కొక్కసారి ఈ యొక్క ఒత్తిడి ఇది నా మూలంగా కాక ఇతరుల మూలంగా నాకు వచ్చింది అన్నట్లుగా మనము వారి మీదకు వెళ్తూ ఉంటాం. Quickly put the blame on somebody. ఇతరుల మీద మనము నింద వేస్తూ ఉంటాం. Because of him only the problem, my stress. ఈ వ్యక్తి వలనే ఈమె వలనే నాకు ఈ యొక్క ప్రాబ్లం, ఈ యొక్క సమస్య వచ్చినది, ఈ ఒత్తిడి కలిగిందని మనం because of her only.
ఆవిడ మూలంగానే నాకు ఆ సమస్య వచ్చింది. That very often happens among the couples. They will say, you are the reason for my stress. ఇది భార్యాభర్తల మధ్య ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు ఒకరినొకరు నీ వలన ఇలా జరిగింది, నీ వలన ఇలా జరిగింది అని చెప్తా So ఉంటారు. they always try to find somebody else to put the blame on. కనుక మనము ఇతరుల మీదకు ఆ యొక్క నిందను మోపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. Some intelligent people, they put the stress on God. కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఈ యొక్క ఒత్తిడిని దేవుని మీదకు వదిలేస్తారు. Why God is doing like this to me? ఎందుకు దేవుడు నాకు ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి కల్పించాడు? They won't go into the research as to how all these things happened, but they will finally put the blame on God. Why is He allowing all these things in my life? ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది అన్న దాని గురించి ఆలోచించకుండా వారు దేవుని మీదకు ఈ యొక్క నిందను నెట్టివేసి దేవుడు ఈ విధంగా కల్పించాడు అన్నట్టుగా చెప్తారు. But putting the blame on someone else or God is also a mechanism of escape. ఈ ఇతరుల మీదకు ఆ నిందను మోపడం కానీ లేకపోతే దేవుని మీదకు ఆ నిందను మోపడం కానీ ఇది ఆ ఒత్తిడి నుంచి తప్పించుకునే ఒక మార్గం లాగా కనపడుతుంది. Because you don't take responsibility. ఎందుకంటే మనము బాధ్యత తీసుకోవటానికి ఇష్టం లేదు. People will manage stress a little more than the people who blame themselves for everything. వారికై సమస్యని తప్పు వారే అని అనుకున్న వారికంటే ఇటువంటి వ్యక్తులు కొంచెం ఎక్కువగా ఫ్రీగా ఉంటారు. Some of the things that I am going to tell you today may be very surprising to you. ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే మీకు కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు. So all of us definitely have to answer this one question: is it possible to live without stress? కనుక మీ అందరూ ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలి. ఈ విధమైనటువంటి ఒత్తిడికి గురి కాకుండా జీవించడం సాధ్యమేనా? If your heart says yes, of course we can, then you can now close your Bibles and walk out, because you won't need the rest of my message. కనుక మేము ఈ విధంగా జీవించగలము అని కానీ మీరు కానీ అనుకుంటే మీరు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మీరు మూసివేసి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకంటే నా యొక్క ప్రసంగం మీకు అవసరం లేదు. All of us definitely get into a situation where we are stressed. కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళము కూడా మనము ఈ యొక్క ఏదో ఒక సమయంలో ఒత్తిడికి గురి అవుతూ ఉంటాం. Right now you will be sitting here and having stress about a few things which you may not spell out. ఇక్కడ మీరు కూర్చుని ఉన్న సమయంలో కూడా మీకు తెలియకుండానే మీ యొక్క మనసులో ఏదో ఒక ఒత్తిడి ఉంటూనే ఉంటుంది. So your body is affected, your spirit is affected, your soul is affected, because the psalmist cries, "Why are you cast down, O my soul?" కనుక మీ యొక్క దేహము, మీ యొక్క ప్రాణము, అలాగే మీ యొక్క ఆత్మ, ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఒత్తిడి గురి అవుతూ ఉంటాయి. అందుకనే కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు, నా ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు అంటున్నాడు. Why are you disquieted within me? ఎందుకు నాలో నీవేళ కృంగి ఉన్నావు అని చెప్తున్నాడు. In verse 9, I will go to say, God of my rock, why have you forgotten me? 9వ వచనం కన్నా మనము చూసినట్లయితే 9 ప్రభువా నీవేళ నన్ను మరచి ఉన్నావు అంటున్నాడు. And it ends with the same question, why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? But it goes on with the hope. It ends with the hope in God, for I shall yet praise him, the help of my countenance and my God. చివరికి వచ్చేసరికి నా ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు, నాలో నీవేళ తొందరపడుచున్నావు అంటూ దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచుము, ఆయనే నా రక్షణకర్త, నా దేవుడు, ఇంకనూ నేను ఆయన్ను స్తుతించెదను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Please come with me to Matthew chapter 6, which is a very, very familiar passage for all of us. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము, ఒకసారి నాతో పాటు మీరు కూడా బైబిల్స్ తెరవండి. How often have you connected this to your stress? I don't know. ఈ మీకు కలిగినటువంటి ఒత్తిడిలో ఎంతవరకు మీరు ఈ యొక్క వాక్య భాగాలను మీరు గ్రహించారో ఒకసారి చూసుకోండి. Matthew 6:25 onwards. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 25వ వచనం నుంచి. The word of God says, "Therefore I say to you, do not worry about your life and what you will eat, what you will drink, what for your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing?" ఇక్కడ 25వ వచనం ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు, అందువలన నేను మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా
ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చి అయినను ఏమి ధరించుకుందుమో అని మీ దేహమును గూర్చి అయినను చింతింపకుడి. ఆహారం కంటే ప్రాణమును వస్త్రము కంటే దేహమును గొప్పవి కావా అంటున్నారు. About food, about what we are going to drink and what we are going to wear, basic needs, stress about basic needs. ఇక్కడ మనకు అత్యవసరంగా మనకు అవసరమైనవి వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఆహారం గురించి, అలాగే మనం ధరించుకునే వస్త్రాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. In 32 the Lord says, for after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. ఇక్కడ 32వ వచనం కాడికి వచ్చేసరికి అన్యజనులు వీటన్నిటిని గురించి విచారిస్తారు, కానీ మీకు ఏది కావాలనో అది మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను అని చెప్తున్నారు. Your heavenly Father knows. మీ యొక్క పరలోకపు తండ్రికి మీకు ఏవి కావాలో తెలుస్తుంది. Stress now has to be confronted with faith in God. కనుక ఈ యొక్క ఒత్తిడిని మనము దేవుని మీద విశ్వాసంతో దాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాము. 33 says, seek ye first the kingdom of God and all these things, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. 33వ వచనంలో మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. So here the conclusion, the solution is given here. It says, first you seek God and his kingdom and his righteousness, and all these things will be given unto you when you worry for basic things. కనుక మనము దేని గురించి అయినా చింతిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకు చెప్పబడింది, మీరు మొదట ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన నీతిని వెతికినప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడతాయి. Now this is a solution actually. ఈ యొక్క సమస్యకు ఇది పరిష్కారం. Only you, when you do that, you will understand how that stress for your basic need is removed. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని ఎలా వెతకాలో మీరు తెలిసి ఉంటే అప్పుడు మీరు ఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు. Only when you do that, you will know how your needs are beautifully, miraculously met from heaven above. మీరు చేయగలిగితే అప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి ప్రతి అవసరత అద్భుతంగా మీ యొక్క జీవితంలోకి వస్తూ ఉంటుంది. And the second solution is found in Philippians chapter 4 verses 4 to 7. ఈ సమస్యకు రెండవ పరిష్కారము అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 4 to 7. 4 నుంచి 7వ వచనం వరకు. This is also a very familiar passage to us. ఈ యొక్క వాక్య భాగము కూడా మనందరికీ బాగా తెలిసినటువంటి వాక్య భాగము. Be anxious for nothing. Okay, we'll read from 4, okay? 4 to 7. Rejoice in the Lord always. Again I say to you, rejoice. ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి. Now this is a secret actually. ఇది మనకు ఒక రహస్యంగా చెప్పబడింది. Because stress comes to steal your joy. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఒత్తిడి మీ యొక్క ఆనందాన్ని తీసివేస్తుంది. So you have to preserve the joy of the Lord within you. కనుక ప్రభువునందు మనము ఆనందించవలసినటువంటిది మన హృదయంలో ఎప్పుడు ఉంచుకోవాలి. So keep rejoicing in the Lord. ఎప్పుడు ప్రభువునందు ఆనందించండి. Don't give up that joy of your smile or your laughter that results out of the joy of the Lord in you. కనుక ప్రభువునందు మీరు ఆనందించే దాన్ని మీరు దాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు, విడిచిపెట్టవద్దు. When stress comes, you frown and then your face becomes very dull, low. ఒకవేళ మీరు ఒత్తిడిగా ఉన్నట్టుగా అయితే మీ యొక్క ముఖంలో ఆ యొక్క ఒత్తిడికి సంబంధించినటువంటి ఇది మీకు కనపడతా ఉంటుంది. So that means the joy of the Lord is stolen from you. Finished. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రభువులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆనందం మీలో నుంచి తీసివేయబడింది. The peace of God has been taken out of you because your countenance has fallen now. ఎందుకంటే ప్రభు యొక్క సమాధానం మీ దగ్గర నుంచి తీసివేయబడింది. ఎందుకంటే మీ యొక్క ముఖంలో ఉన్నటువంటి ఆ దుఃఖం మీకు తెలియపరుస్తుంది. And then you start frowning and you become angry, start complaining, all that things can happen. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీకు అప్పుడు ఆ కోపం వచ్చి మీరు ఆ కోపంతో మనం ఏం మాట్లాడతామో కూడా మర్చిపోతూ ఉంటాం. So the second point is, let your gentleness be known to all men, the Lord is at hand. రెండవ ముఖ్యమైన విషయము మీ సహనాన్ని సకల జనులకు తెలియబడనివ్వండి. Then he goes on to say, be anxious for nothing. కానీ అప్పుడు చెప్తా ఉన్నాడు, దేని గురించి చింతించపడకూడదు. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. చింతపడకూడదు, కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత
కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియపరచమంటున్నాను. Beloved, what I am preaching to you may sound like LKG preaching, but unfortunately we are weak and we miserably fail in that LKG message. కనుక నేను చెప్పేది మీకు బేసిక్ సంబంధించినటువంటి ఒక మెసేజ్ లాగా అనిపించవచ్చు, కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనందరము ఈ యొక్క వర్తమానం నుంచి ప్రక్కకు తప్పి ఉన్నాము. Stress causes anxiety. ఎందుకంటే ఒత్తిడి అనేది మనకి యాంగ్జైటీ ఇస్తుంది. Anxiety keeps your palpitation going up. ఆ యొక్క ఆ యాంగ్జైటీలో ఉన్నప్పుడు మీ యొక్క గుండె బాగా కొట్టుకుంటుంది. Sometimes you can hear your heartbeat in your ears. Have you experienced that? Hearing your own heartbeat in your ear. మీరు ఎప్పుడైనా మీరు గమనించుకున్నారా? మీ యొక్క హృదయం యొక్క ఆ శబ్దాలు మీకే వినిపిస్తాయి. It will be that loud. అది అంత పెద్దగా వినిపిస్తాయి. Dub lub dub lub dub lub. డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ అని మీ హృదయం యొక్క శబ్దం మీకే వినిపిస్తుంది. May tell you that's very dangerous. కానీ నేను చెప్తున్నాను అది చాలా ప్రమాదకరమైనది. Because stress causes anxiety. ఎందుకంటే ఒత్తిడి అనేది మీకు యాంగ్జైటీ క్రియేట్ చేస్తుంది. Anxiety increases your palpitation. అప్పుడు మన యొక్క హృదయంకు సంబంధించినటువంటి ఉశ్వాస నిశ్వాసాలని చేస్తుంది. And the consequence is your behavior will change. అప్పుడు మీ యొక్క ప్రవర్తన మారిపోతుంది. You try to show your irritation to everybody. అప్పుడు నీకు ఉన్నటువంటి ఆ కోపము ఆ విసుగుదల ఇతరుల మీద చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. All these things are not new to us. ఇవన్నీ మనకి కృతం కాదు. So the Lord says, be anxious for nothing, but in everything by prayer, supplication, thanksgiving, let your requests be known to God. ఇక్కడ దేని గురించి చింతపడకుడు కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపాలు దేవునికి తెలియపరచండి. With prayer and supplication, thanksgiving, you speak to God and tell him that all these things are happening and the reason for your stress. కాబట్టి ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపాలు మీ యొక్క ఒత్తిడులు మీ యొక్క చింత అంతా దేవునికి తెలియపరచండి. That's how we have to react. అప్పుడు ఆ విధంగా మనం చేయాలి. And the word of God says that then the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Jesus Christ. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానం మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలి ఉంటుంది అని చెప్పి వాక్యం చెప్తా ఉంటుంది. So if you are stressed, you must immediately go and start praying and praising and praying. మీరు ఒత్తిడిగా ఉన్నప్పుడు మీరు వెళ్ళి మీ యొక్క ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉండండి. Then the peace of God will descend upon you. అప్పుడు దేవుని యొక్క సమాధానము మీ మీదకు వస్తుంది. That will guard your hearts and minds through Christ Jesus. అప్పుడు మీ యొక్క హృదయాలు మీ మనస్సులు మీ తలంపులకు అది కావలిగా ఉంటుంది. What does that mean? That means you will not get a heart attack. దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే మీకు హార్ట్ అటాక్ రాదు. That's very true. అది సత్యం. Okay, and psalmist says in Psalm 3 verses 5 to 6, he says, I will lie down quietly because of the presence of God. ఇక్కడ కీర్తనాకారుడు 3వ సంకీర్తన 5-6 వచనాల్లో ఏమని చెప్తున్నాడంటే, he says, I will lie down quietly. I will not make noise. నేను పండుకుని నిద్రపోయి మేలుకొందును అని చెప్తూ ఉన్నాడు. I awoke for the Lord sustained me. దేవుడు యెహోవా నాకు ఆధారము అని చెప్తూ ఉన్నాడు. I will not be afraid of 10,000 of people. 10,000 మంది దండెత్తి వచ్చినాను నేను భయపడను. Let anything come against me. ఏ విషయము ఎదురొచ్చినా కానీ నేను భయపడను. Even if a war breaks out, I will still trust in the Lord. ఒకవేళ యుద్ధం వచ్చినా కానీ నేను భయపడను, దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచుతాను. That is very, very important, beloved. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. So we need to learn how to confront stress in our lives. కనుక మనము ఈ యొక్క ఒత్తిడిని మనం ఏ విధంగా ఎదుర్కొనాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. What about the stress in your workplace? మీ యొక్క పని చేస్తున్నటువంటి స్థలంలో మీకు ఉన్నటువంటి ఒత్తిడి ఏంటి? Now I want to talk a few things about stress in your workplace. మన యొక్క పని చేస్తున్నటువంటి స్థలంలో మనము ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నది, దాని గురించి నేను కొద్దిగా మాట్లాడదాం. Many things can happen in your workplace to cause you stress. అనేక విషయాలు మీరు పని చేస్తున్నటువంటి స్థలంలో మీకు ఒత్తిడి గురి అవడానికి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. One of the things that you have to very clearly understand and acknowledge
is that that kind of a stress is possible that's being caused in your workplace. ఎందుకంటే మనము పనిచేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో మనం ఒత్తిడి గురవటానికి ఒక కారణంగా ఉంటుంది. You have to say, you have to very clearly be prepared. Yes, my colleagues can cause me stress. My boss can cause me stress. You know, the people who assign me jobs can cause me stress. Be clear about that. That's a possibility. So your mind knows that it is a possibility. కనుక మన యొక్క పనిచేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఒత్తిడికి మనం ఏ విధంగా గురి అవుతుంటే మన యొక్క యజమాని నుంచి మనం ఒత్తిడి గురి అవ్వచ్చు, మన తోటి పనివారి నుంచి మనం ఒత్తిడి గురి అవ్వచ్చు, మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క పని గురించి మనం ఒత్తిడి గురి అవ్వచ్చు. కనుక ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుని ఉండాలి. Prepare your mind to accept the fact that those things, you know, can come into your life. కనుక ఇవన్నీ మన జీవితంలో ఎదురవుతాయి అనే దాని గురించి మనము సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి. So let it not be a surprise or a shock for you. ఇది ఒక సర్ప్రైజ్గా మీకు ఉండకూడదు. Because if it becomes a surprise or a shock for you, only then you are jolted. ఒకవేళ ఇది మీకు షాక్ లాగా అనిపిస్తే అప్పుడు మీరు కదిలించబడతారు. So when you go to the office itself, prepare your mind in prayer saying that, Lord, no matter what I am going to confront there, I know you are there and your strength is there. So whatever it is, I will face it. I will take it as a challenge. I will not take it as a problem. కనుక మనము ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రభువుకు ముందు మనము ప్రార్థన చేసుకుని, ప్రభువా నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను, అక్కడ ఎటువంటి సమస్య ఎటువంటి సవాళ్ళు ఎదురైనా కానీ నీవు నాకు తోడుంటావు కాబట్టి నేను ఎదుర్కొంటాను అన్న విశ్వాసంతో మనం వెళ్ళాలి. Be determined. కనుక మనం నమ్మకంతో గట్టిగా ఉండాలి. Now James gives a beautiful suggestion in 1 James chapter 1, 2 and 3. యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలు ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నాయి. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. నా సహోదరులారా, మీ విశ్వాసంలో కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని ఎరిగి మీరు నానా విధమైనటువంటి శోధనలో పడినప్పుడు అది మహదానందమని ఎంచుకొనుడి. So in such circumstances your faith is tested. కనుక అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీ యొక్క నమ్మకము, ఓర్పు అనేది, విశ్వాసం అనేది ముఖ్యమైనది. See, again I am telling you, it will sound like LKG preaching, but in all the testings in your life, beloved, your faith is tested. కనుక నేను మరలా చెప్తున్నాను, ఎల్కేజీ వాళ్ళ చెప్పినటువంటి పాఠాల్లాగా ఉండవచ్చు, కానీ ఇది విశ్వాసం మీద మరలా చెప్తూ ఉన్నాడు. What faith? Is God with me or not? That's the faith. కనుక ఆ విశ్వాసము నాకు ఉన్నదా లేదా అన్నది అక్కడ ముఖ్యమైనది. That is the testing of the faith. Is God with me or not? ప్రభువా ఆ దేవుడు నాతో ఉన్నాడా లేదా అన్నది మన విశ్వాసం మీద ఆధారపడి. So if your heart says God is with you, then your heart is steadfast. It will be strengthened. ప్రభు నాతో ఉన్నాడా అనే నమ్మకము, విశ్వాసం మీకున్నప్పుడు మీరు ఇంకే విధమైన ఒత్తిడి గురికారు. So that test of faith will produce patience. కనుక ఆ యొక్క పరీక్ష మీకు ఓర్పును పుట్టిస్తుంది. And then it goes on to say in verse 4, but let patience have its perfect way, you may be perfect and complete, lacking nothing. కనుక ఇంకా 4వ వచనం కాడికి వెళ్ళినట్లయితే మీరు సంపూర్ణులను అనునాంగులను ఏ విషయంలో కొదువలేని వారు ఉండినట్లు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి. And verse 6 says, for anything you ask in faith with no doubting, God will give it to you. 6వ వచనంలో ఉంటుంది, ఏ మాత్రము సందేహింపక విశ్వాసంతో అడగాలి, అప్పుడు దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. So you know God is there, you can ask God. కనుక దేవుడు నీతో ఉన్నాడని మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు దేవుని అడగవచ్చు. You can ask God for extra strength. ప్రభువా నాకు ఈ యొక్క పరిస్థితి నుంచి ఇచ్చడానికి నాకు ఎక్కువ బలముని ఇవ్వమని అడగవచ్చు. I always tell Thambi Pradeep, I tell, you know, whenever there is more work being given to him at office, you know, like all we need is more strength to handle it comfortably. కనుక మా సహోదరుడికి నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను, ఆఫీస్లో మనకి ఏ విధమైనటువంటి పని ఎక్కువగా ఇచ్చినా కానీ నాకు కావలసినటువంటి బలాన్ని అనుగ్రహించు అని చెప్పి దేవునికి ప్రార్థించుకున్నాను. More wisdom, more strength, you will easily complete and then you will present it to them without stress.
కనుక మనకు దేవుడు మనకు ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తే, ఆ విధమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని అనుగ్రహిస్తే మనము దాన్ని పూర్తి చేసి మనము ఆయనకి సమయంలో ఇచ్చేయగలము. Cool handling of things. కనుక ఈ యొక్క నెమ్మదిగా సమాధానంతో ఈ యొక్క పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కొనగలము. You must determine that your mind will be cool all the time. మన యొక్క మానసిక స్థితి ఎప్పుడూ సమాధానంగా నెమ్మదిగా ఉంటుంది అనేది మనము నిశ్చయించుకోవాలి. Because if your mind is like boiling all the time, boiling, how long can you stand that? ఒకవేళ మన యొక్క మనస్సు ఆ విధంగా ఉడికినట్లుగా ఉంటే మనం ఎంతకాలం నిలవగలము? You receive the work calmly, pray, ask God for extra strength, ask God for extra wisdom, and coolly complete it, go and present it, and then coolly come out of the office. కనుక నీకు ఆ పని ఇవ్వబడినప్పుడు, ప్రభువా దీన్ని పూర్తి చేయడానికి నాకు కావాల్సినటువంటి యొక్క జ్ఞానాన్ని, శక్తిని నాకు అనుగ్రహించమని మీరు ప్రార్థించి మీరు పని చేసినప్పుడు మీరు సమాధానంతో పూర్తి చేసి తిరిగి దాన్ని సబ్మిట్ చేయగలరు. With God things are different. దేవునితో ఉన్న పనులు వేరుగా ఉంటాయి. With God's wisdom things are different. దేవుని యొక్క జ్ఞానం మీలో ఉంటే ఆ పనులు మీరు వేరే రకంగా చేయగలరు. With God's strength you will be able to handle it in a very, very beautiful way. కనుక దేవుని శక్తితో మీరు వీటిని ఇంకా చక్కగా పని చేయగలరు. And then you will not have stress. అటువంటి సమయంలో మీరు ఒత్తిడికి గురవ్వరు. Try this, beloved, because these are all the Bible given solutions. కనుక మీరు ఇవన్నీ మీరు ప్రయత్నం చేయండి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకు వాక్యం చెప్తున్నటువంటి పరిష్కారము. Is it true? ఇది నిజమేనా? Do you think it is true? ఇది సత్యమని మీరు నమ్ముతున్నారా? Maybe you are sitting there and looking at me and saying that what you know, if you come and work in my place you will know, for you it's easy, you will talk, you go and sleep. మీరు అక్కడ నుంచి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ మీరు వచ్చి నా పరిస్థితిలో ఉంటే అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఒత్తిడి అని మీరు అనవచ్చు. I can hear your mind voice. మీరేమనుకుంటున్నారో నేను వింటూనే ఉన్నాను. But let me tell you, it is true because it is in the Bible. ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను ఇది సత్యము, ఎందుకంటే ఇది వాక్యంలో ఉన్నది కాబట్టి. What I am telling you is in the Bible and therefore this is truth. ఎందుకంటే నేను చెప్తుంది ఈ యొక్క వాక్యములో రాయబడింది కాబట్టి ఇవి సత్యము. Kindly come with me to 2 Corinthians chapter 4. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక verses 7 to 9. 2 Corinthians chapter 4 verses 7 to 9. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7 నుంచి 9 వరకు. Today I am going to give you another secret. I am going to unravel a mystery and to give you a secret as to how to handle stress. కనుక ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో మనకున్నటువంటి ఒత్తిడిని ఏ విధంగా ఎదుర్కొనగలమనే ఒక మర్మాన్ని గురించి ఇక్కడ తెలియపరచు. We'll first read from verse 8. 8వ వచనం నుంచి చదువుదాం. Is this in the Bible or not, you decide. If this is in the Bible or not, you decide. ఇది వాక్యంలో ఉందా లేదా అనేది మీరే నిర్ణయించుకోండి. Okay. We are hard pressed on every side, yet not crushed. ఎటు పోయినను శ్రమ పడుచున్నను ఇరికించబడు వారము కాము. Sometimes you will be hard pressed from every side. మనం అనేక వైపుల నుంచి ఒత్తిడికి గురి అవుతూ ఉండవచ్చు. But the secret is we will not be crushed. కానీ ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఏంటంటే మనము ఇరికించబడము. We are perplexed, but we are not in despair. మనం ఒకవేళ అపాయంలో ఉండవచ్చు, కానీ మనం ఉపాయం లేకుండా లేని వారము కాము. We are persecuted, no doubt, but not forsaken. మనము బాధించబడుతూ ఉండవచ్చు, కానీ మనము వదిలిపెట్టే వారు కాము. We are struck down, but not destroyed. మనము తరంబడుచున్నాము, కానీ మనము పడద్రోయబడుతున్నాము, కానీ నశించు వారము కాము. Always carrying about in the body of dying of the Christ Jesus, that let the life of Jesus also be manifest in our bodies. యేసు యొక్క జీవం మా శరీరమందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకై యేసు యొక్క మరణానుభవం మా శరీరమందు ఎల్లప్పుడూ వహించుకొని పోతున్నాము. Okay, this is also in the earthly sense, and then spiritual sense. ఇది మనకు భూ సంబంధమైనటువంటి విషయంగా కనబడుతుంది, అలాగే మన ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయం. Because sometimes you are hard pressed from every side, not only because of your official things or your personal things, beloved, it is also on account of the evil one working against you.
ఒక్కొక్కసారి మన యొక్క పరిస్థితులు బట్టి మనం ఒత్తిడి గురవుతుంది. మన ఆఫీస్లో పని కానీ లేకపోతే మన యొక్క సొంత పనుల మీద మాత్రమే కాదు, ఒక్కొక్కసారి చీకటి శక్తుల వలన కూడా మనము ఈ ఒక ఒత్తిడికి So గురవుతాం. you must know how to handle this. అటువంటి సమయాల్లో మనం ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలనేది మనం తెలుసుకోవాలి. You know, in the office where I was working, there was one person. He's still working in that same office, maybe 36-40 years. He used to handle, the stress very beautifully. ఒక వ్యక్తి ఒక ఆఫీస్లో పనిచేస్తూ 30-40 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా చక్కగా ఆ ఒత్తిడిని ఆయన ఎదుర్కొంటూ చేస్తూ ఉంటాడు. Because if the boss calls him and asks him, why did you do this? He will go 2-3 levels down. And he'll say, yes sir, I did not know I did like this. I shouldn't have done it. I will not do it again. He had that kind of an handling. He never talked against. He used to go down upon his knees and say, yes I did. I think I shouldn't have done it. And they'll say, okay, go. Don't do it again. ఒకవేళ యజమాని ఇది ఈ విధంగా ఎందుకు చేసావు, తప్పు ఎందుకు చేసావంటే, అవునయ్యా నేను తప్పు చేశాను, నిజమే, నేను చేసి ఉండకపోతే బాగుండేది అదని చెప్పి తాను తగ్గించుకుని అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. If they say go and wipe my car, he'll say, don't worry, I will wash it also inside. ఒకవేళ ఆయన వెళ్ళి నా కారు కొంచెం తొడవమంటే ఏం పర్వాలేదు, నేను కావాలంటే దాన్ని కడిగి కూడా పెడతానని చెప్తాడు. After some time, what we saw is the answers that he was giving was causing stress to the bosses. ఒక్కొక్కసారి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ సమాధానాలు ఆ యజమానులకే ఒత్తిడిగా కనపడుతూ ఉంటాయి. They did not know how to handle him. వారికి ఈ వ్యక్తిని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలనేది అర్థం కాదు. And so they used to tell, please ask that fellow to go and work somewhere else. కాబట్టి అటువంటి Some other department, some other place. Don't let him not even come to my face. They'll say. కనుగొని అటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఆ వ్యక్తిని వేరే చోటకి పంపించి వేరే చోట పనిచేసుకోమను, నా ముందుకు ఆ వ్యక్తిని తేవద్దని చెప్తున్నాను. I have never seen him being in stress at all. నేను ఆ వ్యక్తి ఏ విధమైనటువంటి ఒత్తిడికి గురి అవటం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. He will always smile, he will dance and he will be happy. ఆయన ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటాడు, నాట్యం ఆడుతూ ఉంటాడు, హ్యాపీగా ఉంటాడు. So one day I asked him, how come they are scolding you so much and you are not at all being perplexed, you are not at all affected? ఒకసారి ఆయన అడిగాను, వారు నిన్ను అనేక సార్లు ఆ విధంగా తిడుతూ అరుస్తూ ఉన్నారు, అయినా కానీ నువ్వు ఏ విధంగా పట్టించుకోవట్లేదు ఏంటి అని అడిగాను. And he told me, who cares sir, I want salary, I want hike, I want this position. కానీ అదే అన్నీ నేను ఎందుకు పట్టించుకుంటాను సార్, నాకు కావాల్సింది ఉద్యోగము, నాకు కావాల్సింది జీతము, నాకు కావాల్సినటువంటి జీతంలో పెరుగుదల అని చెప్పి. If he is going to call me a dog, I am going to say I am also a donkey. వాడు ఒకవేళ నన్ను పిలిస్తే నేను గాడిదని చెప్తాను. He will go 1 step, 2 steps even lower. వాళ్ళకంటే కూడా ఈయన ఇంకా 1-2 మెట్లు కిందకే ఉంటాడు. If they say useless, he will say, yes sir, this is what my parents also told about me. అరే నువ్వు దేనికి పనికిరాని వాడు అంటే, నిజమే సార్, నా తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ విధంగా అనేవాళ్ళు అని చెప్తుంటారు. Finally the bosses could not really know how to handle me because they couldn't make him stressed. కనుక చివరిగా ఆ యొక్క యజమానులకు కూడా ఈయన్ని ఏ విధంగా చేయాలో, ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియక వాళ్ళు ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నారు. He is still there in the office. ఆయన ఇప్పటికీ ఆఫీసులోనే ఉన్నాడు. Beloved, we also have to know how to handle stress. కనుక మనము ఏ విధంగా ఒత్తిడిని గురి అవ్వాలో, ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనాలో మనం తెలుసుకోవాలి. But our strategy is different. We believe in God and we know that God sees and God understands what we are going through. కానీ మనము క్రైస్తవులుగా, దేవుని బిడ్డలుగా మనము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనము దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచి మనము ఆ ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవాలి. One of the reasons why we get too stressed is because we detach God from our problems. ఎందుకంటే మనం ఒక్కొక్కసారి ఈ విధమైన తీవ్రమైన ఒత్తిడికి ఎందుకు గురి అవుతున్నాము అంటే, దేవుని నుంచి మనం దూరంగా వెళ్తున్నాము. Sunday service, church and all that, God is there, you will believe, but then when you go to your work you think God is not there because God is only on Sundays. ఆదివారము ఆరాధనలో మనం ఇక్కడ వచ్చి దేవునితో మనం సమయం గడుపుతూ బాగానే ఉంటున్నాం, కానీ తిరిగి మళ్ళీ మనము పని చేసుకునే స్థలానికి వెళ్ళినప్పుడు మనము దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం. Invite God in all your life situations. కనుక దేవుని మీరు మీ యొక్క జీవితంలోని ప్రతి ఒక్క పనిలో కూడా దేవుని మీరు తోడుగా ఉంచుకోండి. Invite God to participate in the reasons for your stress.
నీ యొక్క ఒత్తిడిలో కూడా దేవుని మీరు పాల్గొనమని మీరు ప్రార్థించండి. He'll teach you how to handle stress. అప్పుడు ఆయన ఆ ఒత్తిడిని మీరు ఎలా ఎదుర్కొనాలో ఆయన మీకు బోధిస్తాడు. Psalm 55:22 says, cast your care upon Jesus, for he cares for you. సంకీర్తన 55:22 ఏమని చెప్తుందంటే, నీ భారము యెహోవా మీద మోపము, అప్పుడు ఆయన నిన్ను ఆదుకొనును అంటుంది. This is what we must believe. దీన్ని మనం విశ్వసించాలి. God cares for us. దేవుడు నా గురించి చింతించుతున్నాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. And he says, all you are burdened, are heavy laden, please come and place it upon me. అక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు, ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను విశ్రాంతి కలుగజేస్తాను. Finally, Isaiah 40:31, which is another very famous verse, those who hope in God, who believe in God, their strength will be renewed like that of an eagle. యెషయా గ్రంథము 40:31 వచనాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే చివరగా, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు. Believe that God will step down and step into your challenge and help you. కనుక దేవుడు ఆయన మీ యొక్క జీవితంలోనికి వచ్చి మీ యొక్క ప్రతి సవాలును ఆయన తోడుగా ఉంటాడని మీరు నమ్మండి. And your strength will be renewed. అప్పుడు మీ యొక్క నూతన బలము పొందుతారు. And your strength will be renewed like that of an eagle. కనుక అప్పుడు పక్షిరాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుతారు. And you shall walk, you will not be weary, you shall run and you will not faint. మీరు పరిగెత్తుతారు కానీ సొమ్మసిల్లక నడిచిపోతారు. Yes, these are the beautiful suggestions, counsel the word of God gives on account when we are stressed. మనము ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు వాక్య భాగము మనకు చెప్తున్నటువంటి ఈ యొక్క పరిష్కార మార్గాలు ఇవన్నీ స్పష్టంగా మనకు రాయబడి ఉన్నాయి. So today, beloved, as you have listened to this message, from here, please during the prayer time make a very clear cut decision that stress will not wear you out. కనుక ఈ యొక్క ఉదయకాలము మీరు విన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రసంగము బట్టి మీరు ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నప్పుడు ఆ ఒత్తిడి మిమ్మల్ని తీసుకుపోకుండా మీరు జాగ్రత్త పడండి. Challengingly make this degree and say, I will not allow to stress to trouble my mind or my heart, because I am a child of God. కనుక నేను దేవుని బిడ్డనుగా ఉన్నాను కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి ఈ ఒత్తిడి నా హృదయంలో కానీ నా మనసులో కానీ నాకు ప్రభావం చూపదు అన్న మీరు అట్టి గట్టి నిర్ణయంతో ఉండండి. Whatever is the reason for the stress in my life, I will keep it outside and deal with it, but not take it within my mind and my heart and go allow my palpitation to increase. కనుక ఏ విధమైనటువంటి ఆ ఒత్తిడి నా జీవితంలో ఎదురైనా కానీ నేను దానిని ప్రక్కన పెట్టి అది నా మీద ప్రభావం చూపకుండా ఉంటాను అన్న మీరు గట్టి నమ్మకంతో ఉండండి. Keep that aspect of your stress outside and look at it, confront it, and then start dealing with it. దాన్ని మీ యొక్క సమస్యను మీరు దూరంగా ఉంచి దాని వైపు చూచి దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. Then you'll be able to see it clearer. అప్పుడు మీరు స్పష్టంగా దాని గురించి చూడగలుగుతారు. And because you are inviting God to participate in it, he will also give you the counsel. ఎందుకంటే అప్పుడు మీరు దేవుని కూడా మీరు ప్రార్థించి మిమ్మల్ని తోడు అడుగుతున్నారు కాబట్టి దేవుడు కూడా మీకు తోడుగా ఉండి నడిపించగలడు. Once you have come into this experience, you will truly be very blessed. కనుక మీరు ఈ యొక్క అనుభవంలోనికి రాగలిగితే మీరు తప్పకుండా మీరు ధన్యులు అవుతారు. Unnecessarily you don't have to make unnecessary decisions in your life. అనవసరమైనటువంటి తారుమారు నిర్ణయాలు మీరు తీసుకోకుండా ఉంటారు. You don't have to lose relationships. మీరు ఇతరులతో మీ యొక్క సంబంధాలు పోగొట్టుకున్నారు. You don't have to throw the blame on someone else. ఇతరుల మీదకు మీరు నింద మోపాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. You don't have to feel sick or low at any point of time. ఎటువంటి సమయంలో కూడాను మీకై మీరు తగ్గించుకొని ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. May the dear Lord help us. దేవుడు మనకు తోడైండు నడిపించును. May the peace that passes all understanding fill your hearts and minds. కనుక ఈ యొక్క దేవుని యొక్క సమాధానం మీ హృదయాలకు మీ తలంపులకు కావలిండును గాక.